Hello everyone, welcome again in our school, Kaka's English School and the Semi English School, class 4th, and the subject name is science. In a previous chapter we learned more about the animals, animal adaptation, plant adaptation, all the things, but today time is our body time. We get information our food, how to get energy from the food with our body. Yes or no? So our chapter name is You Are What You Eat. म्हणजेच तुम्ही काय खाता आणि तुम्हाला त्या खाण्यामधून काय काय मिळतं हे आपण या पाठामध्ये बघणार आहोत. आपला पाठाचं म्हणजे तिसऱ्या युनिट मधला पाठ आहे पहिला. ओके नाही. सो एक ऍक्टिव्हिटी आहे सुरुवातीलाच. लेट्स सी. Whenever our bodies needs foods, we tend to feel hungry. Eating foods diverts away hungers. This true for animals and us. म्हणजेच हंगर म्हणजे आपण भूक लागते आपल्याला. Yes or no? When we hungry, what do we eat? Food, snacks, vegetables, some fruits, etc., etc., etc. Yes or no? What about the animals? Animals also hungry. What the animals eat? Animals eat grass, dead animals, meat, and fleshy animals. Yes or no? मग what about the plant? मग plant काय खातात? Plant make their own. म्हणजे स्वतःचं अन्न स्वतः बनवतात. मग ते हंग्री आहेत का? Yes. Because of the त्यांना काय गरज आहे? They observe the water from the soil and they get the sunrises. म्हणजे ते स्वतःचं अन्न बनवतात. कशाद्वारे? पानाद्वारे. कशाच्या हेल्पनं? सूर्याचा प्रकाश, जे कार्बन डायऑक्साईड त्यांना हवेतून मिळतं किंवा जे हरितद्रव्य त्या पानामध्ये आहे, ह्या सर्वांची मदत घेऊन जे वनस्पती आहे त्यांचं अन्न स्वतः बनवतात. येस और नो? बट ॲनिमल्स, इन्सेक्ट, बर्ड्स, water animals, land animals, and also the human beings all about need the foods. Yes or no? Food give us energy to become a healthy and strong life. So आता काय म्हणलेलं आहे? आता what is mean the balanced diet? Balanced diet म्हणजे काय? Let's see. Our bodies need important substance called the nutrients. म्हणजे जे आपल्या बॉडीमध्ये असतात पोषक घटक ते आपल्याला कशामधून मिळतात? हे जे आपण अन्न खातो त्यामधून मिळतात. Which we get from the foods we eat and drink. These nutrients help to grow, help the body repair damaged cells, provide energy which we need to live and can be active. म्हणजे जे न्यूट्रिएंट्स आहे काय करतात? आपली बॉडी ग्रो होण्यासाठी, आपण स्ट्रॉंग होण्यासाठी, आपले जे हेल्दी आहे, आपण जे ॲक्टिव्हिटी करतो पूर्ण दिवसामध्ये, रनिंग आहे, रीडिंग आहे, रायटिंग आहे, स्विमिंग आहे, what we do, they provide the energy for whole the body. So what is mean by the balanced diet? म्हणजे काय? संतुलित आहार म्हणजे काय? Let's see. It is the important that we have a balanced diet so we don't miss out of any essential nutrients. This means we must eat food from the groups. म्हणजे जे अन्न आहे त्यांचे काय केलेले आहेत? ग्रुप्स बनवले. संतुलित आहार म्हणजे बॅलन्स डाएट वी आल्सो इम्पॉर्टंट टू अस ऑल द लिव्हिंग बीइंग्स. त्याचे ग्रुप आहेत. सो विच ग्रुप्स इज लेट्स सी. कार्बोहायड्रेट्स, फॅट्स, प्रोटीन्स, विटॅमिन्स अँड द मिनरल्स अँड द फायबर. डायटरी फायबर म्हणलेलं आहे. म्हणजे हे जे ग्रुप्स आहेत ते प्रत्येक ग्रुप्समधून फूडच मिळणार आहे, पण त्याचे काय केलं? डिवायडेशन म्हणजे क्लासिफिकेशन केलेलं आहे वेगळ्या ग्रुपमध्ये. इच ग्रुप्स इज इन्सेन्शियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द आवर बॉडी. हे जे ग्रुप केले आहेत, कार्बोहायड्रेट्स आहे, फॅट्स आहे, मिनरल्स, विटॅमिन्स, डायटरी फायबर्स, ऑल द ग्रुप्स. In these groups we are get the vitamins, some groups we are get the vitamins, some groups we are carbohydrates, all the groups important to us. So we see the first understanding the word carbohydrates. So what is mean by carbohydrates? Carbohydrate means कर्बोदके. म्हणजे जे कडधान्य असतात त्यापासून, कडधान्य आहेत, पिष्टमय पदार्थ आहेत, त्यापासून आपल्याला कर्बोदके मिळत असतात. लेट्स सी. इथं आपल्याला पिक्चर मध्ये दिलेले आहेत ब्रेड, केक, chocolate, banana, potato, rice. In this food we get a carbohydrates. Yes or no? So we are present as starch in the food. We provides you with the instant energy you need perform your daily routine and daily activities. म्हणजेच हे जे आपण अन्न खातो कार्बोहायड्रेट्स, इन्स्टंट एनर्जी म्हणजे लगेच आपल्याला एनर्जी मिळते. फॉर एक्झाम्पल वेन वी आर गो इन द मार्केट. येस और नो? वी आर व्हेरी हंग्री बट दॅट टाइम व्हॉट वी ईट? पोळी भाजी, चपाती भाजी? नो. व्हॉट वी ईट? Some snacks, fruits, banana, etc., etc., some bread, some rice. That food we get energy instant. म्हणजे आपण थोडंसं ते खाल्लं ना लगेच आपल्याला थोडंसं काय वाटतं? बरं वाटतं. हा थोडंसं आता बरं वाटेल असं आपण म्हणतो. म्हणजे लगेच एनर्जी आपल्याला मिळत असते. We are the one food that we digest your body breaks and the starch into the simple sugar which give us energy
वी आर नोन ॲज अ एनर्जी सप्लायज. म्हणजे त्यांना काय म्हणलं जातं, कार्बोहायड्रेट्सला एनर्जी सप्लायज म्हणजे ते ऊर्जा किंवा आपल्याला ताकद पुरवण्याचं काम करत असतात. आपल्याला लगेच पोटॅटो, ब्रेड आहेत किंवा जे स्निग्ध पदार्थ म्हणजे जे आपल्याला ह्याच्यामधून मिळतात, चपाती आहे, भाकरी आहे, म्हणजे इन्स्टंट जे ग्रेन्स आहेत त्याच्यामधून आपल्याला मिळत असतात. ग्रेन पासून आता ब्रेड कशापासून मिळतो, गव्हाच्या पिठापासून मिळतो, हो की नाही. राईस, लगेच आपल्याला ताकद मिळवणारे असे पदार्थ म्हणजेच कर्बोदके म्हणजेच कार्बोहायड्रेट. सो नो, इज दॅट क्लिअर? Carbohydrates, what is mean by carbohydrate? Which is the example of the carbohydrates? Rice, potato, bread, all the examples in your books we also cover. So one activity is there here. Take the people who need more carbohydrates in their diet. What would you suggest for them? In your book, some pictures are there. Given the pictures, you observe this picture very well, very carefully, and suggest the food. Which humans, which types of food needed? One boy is there, one, yes or no? So let's see. All the people's activities there. म्हणजे आपल्याला काय करायचे, सजेस्ट करायचे की बाबा कुठले जे आहेत त्यांना कार्बोहायड्रेट्स खातात किंवा कुठल्याला जास्त ह्याची विटॅमिन्सची, प्रथिनांची गरज आहे. सी द टीव्ही, याला आपण कार्बोहायड्रेट्स म्हणजे हे थोडं जरी अन्न खाल्लं हे बसून आहेत, मग जास्त अन्नाची गरज कोणाला आहे, जिथं जास्त प्रमाणात वर्क केलं जाते, हे किंवा हे. इथं हेवी म्हणजे हेवी काय, जास्त प्रमाणात हे जास्त ओझ्याचं काम आहे इथं, म्हणजे ह्यांना जास्त काय लागतात, ताकद आणि जास्त प्रमाणात फूड या ह्यांना लागतं. ओके नाही, मग टिक मार्क कोणाला करायचं, इकडं आणि इथं करायचं. येस और नो? सो लेट्स सी. सेकंड, वी कवर द टॉपिक कार्बोहायड्रेट्स. नेक्स्ट टॉपिक इज द प्रोटीन्स. सो व्हॉट इज मीन बाय प्रोटीन्स? प्रोटीन्स ह्याच्यामधलाच फूड मधलाच एक प्रकार आहे. सो लेट्स सी. वी आर अ प्रोटीन्स. आता विच वी आर, लेट्स सी. ड्राय फ्रूट्स, ग्रीन व्हेजिटेबल्स, सम मिल्क, ड्राय फ्रूट्स आहेत किंवा सिरियल्स आहेत, पल्सेस आहेत, हे काय प्रोटीन्स आहेत. म्हणजे डाळी आहेत, परत कडधान्य म्हणतो आपण, मिल्क आहे त्याच्यामध्ये, परत अजून काय दिलेलं आहे, ड्राय फ्रूट्स म्हणजे आपण जे नट्स वगैरे खातो ना, काजू आहे, बदाम आहेत, हे काय सर्व प्रोटीन्स आहेत. म्हणजे याच्यामध्ये आपल्याला प्रोटीन्स मिळतं, म्हणजेच काय, प्रथिने मिळतं. पण हे काय करतात, विच वे हेल्पफुल टू अस, म्हणजे कुठल्या प्रकारे आपल्यासाठी हेल्पफुल आहे. लेट्स सी. वी हेल्प द इन अ बिल्डिंग मेंटेनिंग अँड द रिपेअरिंग द सेल्स विच आर द बिल्डिंग्स blocks of your body. We help you to grow and stay strong. We are known as a body builders. म्हणजेच मी काय करतो, तुमची जी बॉडी आहे ना ते काय करतो, मजबूत ठेवण्याचं. वी बिकम अवर बॉडी स्ट्रॉंग, म्हणजे तुमची जी बॉडी आहे, तुमची जी हाडे आहेत ती मजबूत ठेवण्याचं काम करतो. मला काय म्हणलं जातं, बॉडी बिल्डर्स. म्हणजेच मला आता फॉर एक्झाम्पल जे जिमनॅस्टिक मध्ये जातात, जिम मध्ये जातात, ते अशा प्रकारचं अन्न जास्त सेवन करतात. का? कारण त्यांना स्ट्रॉंग अशी बॉडी बनवायची असते. मग आपण पण यूज केलं तर काय वाईट आहे का, केलं पाहिजे. सो नेक्स्ट इज, आता अजून एक किती ऍक्टिव्हिटी दिले, प्रत्येक एक विटॅमिन झाला की एक ऍक्टिव्हिटी आपल्याला दिलेली आहे. यू थिंक रिक्वायर्स मोर प्रोटीन्स, व्हॉट फूड वुड यू सजेस्ट टू द पर्सन. आता एखादी खूप वीक पर्सन आहे, हो की नाही, खूप म्हणजे वीक, तो आजारातून उठलेला आहे, त्याला कशाची जास्त गरज असते, प्रथिनांची गरज असते. म्हणजे त्याला हेल्दी फूड दिलं पाहिजे. मग कुठल्या प्रकारचं दिलं पाहिजे, शिळं अन्न दिलं पाहिजे का, किंवा जे सडलेले खराब झालेले जे फळ असतात ते दिलं पाहिजे का. नो, इट इज नॉट गुड टू his help. Yes or no? So which food we provide to that person, which food, like as a carbohydrates, proteins, but which fruits is there, vegetables is there, some dry foods is there, milk is there. We all this food we provide that person, then with that person get a healthy life. Yes or no? Then our next is a fats. म्हणजेच काय, चरबी आपण त्याला म्हणतो. फॅट्स म्हणजे काय, चरबी. आता ही चरबी कशामधून मिळते, लेट्स सी. फॅट्स, वी आर अ फॅट्स. तुमच्या पुस्तकामध्ये पिक्चर्स दिलेले आहेत. सो लेट्स सी. फॅट्स कशामधून मिळतो, बटर आहे, ऑइल आहे, किंवा जे आपण फास्ट फूड खातो ना, समोसा म्हणतो, वडापाव म्हणतो, क्रीम म्हणतो, किंवा जे तूप आहे जास्त प्रमाणात, हे काय, चरबी. आपण म्हणतो ना, जास्त तूप खाऊ नको जाड होशील, जास्त भात खाऊ नको जाड होशील, हे काय, चरबी आहे. हेल्पफुल आहे पण लिटल बिट प्रमाणात. लेट्स सी. We give twice as much energy as the carbohydrates and the proteins. We are storehouses of the energy which are stored in our body as a fat cells of a future use. We also surround and protect the organs inside our body. म्हणजेच फॅट्स, इट इज युजफुल टू अस, व्हेरी युजफुल टू अस. इट इज अ स्टोर हाऊसेस. म्हणजे अन्न आपल्या पोटामध्ये एनर्जी साठवण्याचं काय आहे, एक साधन आहे. काय आहे, फॅट्स. हो की नाही. मग ते काय करतं, आपलं जे एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन आहेत, काय आहेत आपले आईज, हे तर एकदम प्रोटेक्ट ठेवण्याचं काम करतं. पण इंटरनल ऑर्गन विच आर हार्ट, लंग्स, किडनीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दॅट ऑर्गन्स प्रोटेक्ट टू फ्रॉम द
फॅट्स. म्हणजे हे काय करतं, सुरक्षित ठेवण्याचं काम करतं. बट ह्याचे काय एक हे पण आहे, बघू आपण ते काय. बेनिफिट तर आहेच, पण त्याचं थोडंसं नुकसान पण आहे. लेट्स सी. All of you need us. We are good is consuming in small quantity. Eating too much us we do more harmful than good. म्हणजे मी कसं आहे, आता फक्त समोसा तेलयुक्त पदार्थ म्हणजे जास्त प्रमाणात फॅटी समोसा आपण जे खातो जास्त प्रमाणात, गाड्यावरचं अन्न थोडक्यात म्हणलं तरी तेलगट पदार्थ थोडक्यात जास्त प्रमाणात खाल्लं काय आहे, मी जास्त हार्मफुल म्हणजे तुमच्यासाठी काय धोकादायक आणि नुकसानकारक आहे. जास्त प्रमाणात खाल्लं, स्मॉल क्वांटिटी मध्ये खाल्लं इट इज ओके, बट जास्त क्वांटिटी मध्ये खाल्लं इट इज नॉट ओके टू अस, ऑल ऑफ अस, नॉट ओनली यू अँड मी. Young children who are active can have more of. We keep in nourishing your brain and nervous system. We also help you stay warm. म्हणजेच आपण तूप आहे की नाही, तुपापासून काय म्हणतो, आपली बुद्धी छान होते म्हणतो का नाही. बुद्धी काय, बुद्धी बदाम आहे किंवा तूप आहे, बुद्धीला काय मिळत असते, तीक्ष्ण होण्याचं काम करत असते. म्हणून हे जे पदार्थ आहेत आपल्याला जे बेनिफिशियल तितकेच आहेत आणि आपल्यासाठी हार्मफुल पण तितकेच आहेत. पण कधी हार्मफुल आहेत, जास्त प्रमाणात त्याचं सेवन केल्यानंतर ते हार्मफुल आहेत. क्वांटिटीमध्ये किंवा स्मॉल क्वांटिटीमध्ये आपण जर ते खाल्लं इट इज ओके आणि इट इज बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ अस. येस ऑर नो. सो विच इज द एक्झाम्पल ऑफ द फॅट्स, घी, ऑइल, बटर अँड विच तेलगट पदार्थ, समोसा आहे किंवा आपण त्याला काय म्हणलं पीनट्स आहेत, बटर जे आपण बाजारामध्ये मार्केटमधून हे करतो बाईंग करतो ते पदार्थ. आता अजून एक ऍक्टिव्हिटी दिलेली आहे, लेट्स सी. सर्कल द फूड विच आर रिच इन फॅट. म्हणजे इथं फॅटचे पदार्थ तुम्हाला इथे दिलेले आहेत. काय करायचे, जे पदार्थ ज्याच्यामध्ये खूप प्रमाणात फॅट आहे किंवा चरबी आहे, स्निग्ध पदार्थ आहे, त्या पदार्थाला काय करायचं आहे, तुम्हाला सर्कल करायचं आहे. वन मोर थिंग आस्क टू यू, ऍक्टिव्हिटी बेस्ड. ओके, who do you think should consume more fat and why. इथं दोन मुलं दिलेली आहेत, एक खूप फॅट आहे आणि एक थिन आहे. येस और नो. मग हा फॅट का आहे, व्हॉट का फॅट आहे, तर तो काय करतो, जास्त जंक फूड खातो किंवा फास्ट फूड खातो त्यामुळे, आणि तो काय करत नाही, एक्सरसाइज बी करत नाही. व्हॉट फूड यू शुड सजेस्ट टू देम. हा जो फॅट मुलगा आहे ना हा थिन आहे, हा फॅट आहे. आता काय फॅट आहे, मग त्याला आपण कुठलं फूड सजेस्ट करणार, विच फूड, कार्बोहायड्रेट्स या प्रोटीन्स और फॅट्स, विच फूड वी सजेस्ट, ऑल्सो प्रोटीन्स. म्हणजे हे फूड आपण त्यांना सजेस्ट करणार का, ह्याच्यामुळे थोडंसं वजन आहे ते मेंटेन होण्याचं हे कार्य करते. येस और नो. सो वी आर कवर 3 टॉपिक्स. देन मिनरल्स. मिनरल्स, व्हॉट इज मीन बाय द मिनरल्स. मिनरल्स म्हणजे खनिज. मिनरल्स म्हणजे काय, खनिज. आता खनिज कुठे मिळतात, जे माइन आहे किंवा जे खाणीमध्ये आपल्याला खनिज मिळतात, बट हे काय फूड मधले म्हणजे अन्नामधले खनिज तत्व काय आहेत, लेट्स सी. वी प्रोव्हाइड विथ यू विथ अ माइंडफुल बेनिफिट्स म्हणलेलं आहे. खूप सारे फायदे आहेत माझे, पण मी काय आहे, मिनरल्स. मी आय एम अ नोन ॲज अ मिनरल्स. मी कोण आहे, मग खनिज आहे. तर कशामधून मिळतात, लेट्स सी. एक्झाम्पल हिअर, लीफी व्हेजिटेबल्स, मिल्क, पीनट्स एक्सेट्रा, एग्स, फ्रूट. आवाज अजून काय म्हणलेलं आहे, जे ड्राय फ्रूट्स मिळतात त्याच्यामधून आपल्याला कसं काय मिळत असतात, मिनरल्स म्हणजे जे खनिज आहेत ते मिळत असतात. आता व्हॉट इज द हेल्पफुल टू अस, म्हणजे कशा प्रकारे आपल्याला हे हेल्पफुल आहेत, लेट्स सी. आता आपण कुठं मिळतो हे, कॅल्शियम मेक युअर बोन्स अँड टीथ स्ट्रॉंग, आयरन मेक्स यू ब्लड हेल्दी. कॅल्शियम, आयरन आहे, फॉस्फरस, आयोडीन हे काय आहेत, मिनरल्स आहेत. मग प्रत्येक मिनरल्सचं काय एक वेगवेगळं स्पेसिफिक काय फंक्शन आहे. कॅल्शियम मेक्स युअर बोन्स अँड टीथ स्ट्रॉंग. जे कॅल्शियम जे फूडमध्ये आहे ते काय करतं, आपले जे बोन्स आहेत, आपले जे टीथ आहेत ते स्ट्रॉंग करण्याचं काम करतं. नेक्स्ट आहे आयरन मेक अवर ब्लड हेल्दी. आपलं जे रक्त आहे ते निरोगी म्हणजे एकदम प्रोटेक्टिव्ह ठेवण्याचं काम कोण करतं, आयरन करत असतं. फॉस्फरस, आयोडीन अँड द साल्ट आर सम मोर इन मिनरल्स अवर बॉडी नीड्स. म्हणजे हे जे फॉस्फरस आहे, आयोडीन आहे आणि साल्ट जे मीठ म्हणतो आपण, हे आपल्या बॉडीसाठी काय आहेत, गरजेचे आहेत. थोडक्यात सांगायचं म्हणजे मिनरल्स म्हणजे खनिजे. थोडक्यात आता मुलांना वाटेल खनिजे म्हणजे जे खाली सापडतं, कोळसा आहे किंवा जे धातू वगैरे आहेत त्याला म्हणतात, पण फूडमध्ये पण खनिजे असतात. पण कुण्या पद्धतीने असतात, आयोडीन आहे, फॉस्फरस आहे किंवा कॅल्शियम आहे, हे जे पदार्थ हे जे आहेत त्याला आपण मिनरल्स म्हणतो. पण हे कशामध्ये आढळतात, लीफी व्हेजिटेबल्स, मिल्क आहे, ड्राय फ्रूट्स आहेत किंवा आपण फ्रूट्स पण घेऊ शकतो. येस और नो. वी आर कव्हर द टॉपिक इज द मिनरल्स. येस और नो. सो सेकंड इज द विटॅमिन्स. विटॅमिन्स म्हणजेच काय, विटॅमिन्स म्हणजेच जीवनसत्व. आता परत एकदा इथं छोट्या लेकरामध्ये जाऊन म्हणजे अल्फाबेटिकल आलेलं आहे. काय लिहिलेलं आहे, एक्झाम्पल ABCDEK. म्हणजेच विटॅमिन्स म्हणजे काय, जीवनसत्व. ह्या बेसमध्ये ह्या जे अल्फाबेट लेटर्स दिलेले आहेत त्याच्यामधून आपल्याला जीवनसत्व मिळत असतात. इन दिस वे
लेट्स सी. वी आर ए विटॅमिन्स म्हणजेच जीवनसत्व. वी डू व्हेरी इम्पॉर्टंट जॉब्स. वी हेल्प यू ग्रो अँड स्टे फिट अँड हेल्दी. येस और नो. वी आर नोन ॲज द लेटर ऑफ द ABCDE अँड K अल्फाबेट. मोस्ट फूड कंटेन अस. म्हणजे माझ्यामध्ये काय म्हणलेलं आहे, खूप असं फूड काय आहे मी कंटेन केलेलं आहे. सो लेट्स सी. विटॅमिन ए. सो विटॅमिन ए विच फूड कंटेन, लेट्स सी. लीफी व्हेजिटेबल्स, कॅरोट, मिल्क, all the food vitamin A contain. So which way helpful to us? Vitamin A good for our eyes and keep our skin healthy. विटॅमिन ए काय करतं, म्हणजे हे फूड विटॅमिन मध्ये कुठले आहेत, गाजर, दूध आहे किंवा जे भाजीपाला आहे तो त्याच्यामध्ये विटॅमिन ए पासून भाजीपाल्यापासून विटॅमिन ए मिळत असतं. पण ते विटॅमिन ए आपल्यासाठी हेल्पफुल कसं आहे. सो ते काय करतं, आपले जे स्किन आहे ते एकदम असं तजेलदार ताजी ठेवण्यासाठी मदत करतं आणि आपल्या डोळ्यासाठी खूप महत्त्वाचं असतं. Let's see vitamin B. Vitamin B. So which food contain the vitamin B? Let's see. Eggs, fish, dry foods, milk, butter. म्हणजे दूध, मिल्क अँड मिल्क ऑल दी प्रोडक्ट्स. आणि जे दूध आहे म्हणजे मीठ आहे, म्हणजे आपण त्याला काय म्हणतो, चिकन वगैरे म्हणतो. माशाचं जे चिकन आहे किंवा माशाचं फ्लेश आहे, हे सगळं विटॅमिन बी मधून आपल्याला मिळत असतं. पण विटॅमिन बी विच वे हेल्पफुल टू अस, लेट्स सी. I help to releasing energy from the nutrients. I also help the formation of red blood cells. म्हणजे जे धातू आहेत, जे न्यूट्रियन्स आहेत, पोषक घटक जे आपल्याला कशापासून मिळतात, ह्याच्यापासून मिळत असतात आपली बॉडी जी हेल्दी ठेवण्यासाठी. आणि दुसरं काय काम आहे, जे लाल पेशा असतात आपल्या ते बनण्यास जी मदत होते ते ह्या विटॅमिन मधून होत असते. लेट्स सी द विटॅमिन सी. So which food vitamin C contain? Which food? Fruits, all the fruits. But which food? स्ट्रॉबेरी आहे, टोमॅटो आहे, ऑरेंज आहेत. ऑल दी फूड कंटेन द विटॅमिन सी. विच वे हेल्पफुल टू अस? आय हेल्प इन हिलिंग कट्स अँड द वॉन्ड्स. म्हणजेच कुठं जर ब्लेडनी कट झालेला आहे, आपण खाली पडलोय, तिथून रक्त येते, हे इजा जे आहे ते इंजुरीज आहे लवकर भरून येण्यासाठी, लवकर त्याच्यापासून आपल्याला नीट होण्यासाठी हे जे विटॅमिन सी आहे हे हेल्प आपल्यासाठी हेल्पफुल आहे. नेक्स्ट सी विटॅमिन डी. विटॅमिन डी कंटेन सनरायसेस म्हणजे सूर्याची किरणे, बटर आहे, एग्स आहेत, मिल्क्स आहेत अँड ऑल दी फ्रूट्स. विटॅमिन डी कंटेन. सो विच वे इज हेल्पफुल टू अस? आय हेल्प बिल्डिंग द स्ट्रॉंग बोन्स अँड टीथ. म्हणजेच हे कशासाठी मदत आहेत, आपली जी बांधा आहे, आपलं जे शरीर आहे एकदम मजबूत बनवण्यासाठी आणि आपले दात आणि हाडं ते पण आपल्यासाठी स्ट्रॉंग ठेवण्यासाठी विटॅमिन डी युजफुल आहे. विटॅमिन डी मध्ये कुठले अन्न आहे ते पण बघायचं आहे आपल्याला. So next is vitamin E. Vitamin D contains cereals, pulses, butter, oil, ghee. आता विटॅमिन ई मध्ये हे सर्व कंटेन आहे. मग विटॅमिन ई कशा पद्धतीने हेल्पफुल आहे, लेट्स सी. आय हेल्पफुल विथ स्टे लॉंगर यंगर. म्हणजे खूप कालावधीपर्यंत आपण काय राहतो, तरुण राहू शकतो विटॅमिन ई मुळे. विटॅमिन ई कशामध्ये म्हणजे कुठल्या ह्याच्यामध्ये आहे, पदार्थामध्ये कडधान्य आहेत, पल्सेस आहेत, डाळी आहेत, त्याच्यामध्ये तेल आहे किंवा तूप आहे, ह्याच्यामध्ये हे जे पदार्थ आहेत आपल्याला खूप तरुण ठेवण्यासाठी मदत करतात. नंतर लास्ट इज अ विटॅमिन के. तर विच फूड विटॅमिन के कंटेन? विटॅमिन के लीफी व्हेजिटेबल्स, एग्स, मिल्क अँड ऑल दी फ्रूट्स. आता हे कशा पद्धतीने हेल्पफुल आहे, लेट्स सी. आय कीप युअर ब्लड क्लीन अँड हेल्दी अँड प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द इंजुरीज. म्हणजे कशा पण इन्फेक्शन आहे, इंजुरीज आहेत, ह्याच्यापासून आपलं प्रोटेक्शन म्हणजे लवकर रिकवर होण्यासाठी इट इज हेल्पफुल टू अस. अँड दुसरं काय, आपलं जे शरीर आहे ते एकदम स्ट्रॉंग आणि हेल्दी बनवण्यासाठी विटॅमिन के. थोडक्यात सांगायचं म्हणजे ऑल दी विटॅमिन्स A, B, C, D, E, K, all the vitamins useful to us and important to us from the healthy routine life and healthy activities. आता पुढे काय म्हणलेलं आहे, both of us minerals and vitamins are known as the protective foods. थोडक्यात काय, सुरक्षित अन्न आहे. आता डॉक्टरकडे गेलं, डॉक्टर आपल्याला काय प्रोव्हाइड करतात, विटॅमिन्स घ्या, विटॅमिन ए ह्याच्यामध्ये आहे, विटॅमिन बी युक्त गोळ्या घ्या किंवा विटॅमिन बी युक्त व्हेजिटेबल्स घ्या. ज्याच्यामधून जे आपल्या विटॅमिन आपल्या शरीरामध्ये जे विटॅमिन कमी आहे ते डॉक्टर आपल्याला ते अन्न प्रोव्हाइड करतात किंवा त्या अन्नाचं सजेशन देतात. म्हणजेच हे काय प्रोटेक्टिव्ह अन्न आहे, सुरक्षित अन्न जे डॉक्टर सुद्धा आपल्यासाठी सजेशन करत असतात. वी बूस्ट युअर इम्युन सिस्टीम अँड हेल्प युअर फाईट द मोस्ट डेंजरस डिजीज. म्हणजे जे पूर्ण जे विटॅमिन्स आहेत, कुठलं पण जे रोग आहे आपली रोगप्रतिकार शक्ती वाढवण्याचं काम करत असतं. आता सगळ्यात मोठा जो डिजीज आहे कुठला चालू आहे, कोरोना. येस और नो? मग हे कोरोनासह आपल्याला अगेन्स्ट म्हणजे त्याच्या विरोधात आपलं शरीर काम करण्यासाठी, आपली इम्युनिटी पॉवर वाढवण्यासाठी हे जे पूर्ण विटॅमिन्स आहेत आपण घेतले पाहिजे. येस और नो? सो घेणार का आजपासून मग? ओके, स्टार्ट. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज
स्नॅक टाइम. आता स्नॅक म्हणजे काय, काय असतं स्नॅक्स म्हणजे, जे आपण कधी खातो स्नॅक्स, कधी खातो आपण स्नॅक्स, ज्यावेळेस आपण स्नॅक्स खातो म्हणजे कुठल्या पदार्थ आपण कट करतो, काय ते व्हेजिटेबल्स आहेत, जे कच्चे व्हेजिटेबल्स, कॅरोट आहे किंवा बीटरूट आहे किंवा आपण ऍपल कट केलेला आहे, कधी बनाना आपण खातोय, हे स्नॅक्स टाइम आहे. पण कधी घ्यायचं तो स्नॅक्स टाइम, लेट्स सी. We all like to have snacks. Some snacks food are healthy, other are not. They makes us put an excess weight and affect the normal functioning of our body. We must have these foods with almost scarce and limited quantities. Food which is not good for us, it is called the junk food. आता स्नॅक मध्ये आपण म्हणलं, मीच म्हणलं बाबा स्नॅक्स घ्यायचं, पण काय घ्यायचं, हेल्दी स्नॅक घ्यायचं. कुठलं आहे, जे आपण अनकुकडे व्हेजिटेबल्स आहेत, म्हणजे कुठले कॅरोट आहेत, बीटरूट आहेत, आपण काही प्रमाणात टोमॅटो घेतो, म्हणून फ्रुट्समध्ये काय येणार, ॲपल आहे, बनाना खाऊ शकतो, हे काय स्नॅक्सचे प्रकार आहेत. देन अदर दॅन कुकडं फूडमध्ये आपण जॅकफ्रूट म्हणजे जंक फूड घेतो किंवा फास्ट फूड. इट इज नॉट गुड फॉर अवर हेल्दी लाईफ. हे जंक फूडमध्ये काय येणार, बर्गर येणार, समोसा येणार, कचोरी येणार. खायचं पण स्मॉल क्वांटिटी, जास्त क्वांटिटीमध्ये खाल्लं ते आपल्यासाठी हार्मफुल आहे. स्नॅक्स खायचे पण कसे, हेल्दी, अनहेल्दी खायचे नाही. ओके, सो तुम्हाला इथं काय दिलेलं आहे, सम ऍक्टिव्हिटी दिलेली आहे, पण ऍक्टिव्हिटीमध्ये तुम्हाला तुमचं ऑब्झर्वेशन करून ऍक्टिव्हिटी लिहायचे, स्कोर्स लिहायचे, तुम्हाला न्यूट्रिएंट स्कोर काय आहे, त्याचं टेस्ट स्कोर काय आहे, तुम्हाला इथे हे कम्प्लीट करायचं. येस ऑर नो. किती नंबर दिलेत, 1 to 13 पर्यंत. 1 to 13 मध्ये स्नॅकचे न्यूट्रिएंट स्कोर म्हणजे पोषक तत्व काय आहे, ह्याच्यापैकी पिझ्झा दिलेला आहे, हा पोषक आहे का, पौष्टिक आहे का नाही, 2 नंबर लिहायचे, 1 किंवा 2. त्याची चव कशी आहे, 1 किंवा 2. म्हणजे असं तुम्हाला कंटेंट तुमचं ऑब्झर्वेशन करून, तुमचं चांगलं डिस्कशन करून ते ऍक्टिव्हिटी तुम्हाला कम्प्लीट करायचे. सो नेक्स्ट इज अ बॅलन्स डाएट. आता परत आपण संतुलित आहारावर आलेलो आहेत. पूर्ण आपला चॅप्टर कशावर आहे, आपल्या पौष्टिक आहारावर आहे. ओके नाही, परत आपण बॅलन्स डाएट म्हणजे आपला संतुलित आहार. लेट्स सी. Diet refers to the course of the pattern of food that one eats every day. A diet which contains some food from each food groups in the right amounts is called the balanced diet. काय म्हणलेलं आहे पुढं, a balanced diet is necessary as it provides our food with all the nutrients required to lead a healthy life. Balanced diet थोडक्यात काय, आता फॉर एक्झाम्पल we eat a chapati in the morning. In the dinner we also eat a chapati. In the night we also eat a chapati. फक्त आपण पूर्ण दिवसामध्ये फक्त चपाती खातो. इट इज अ बॅलन्स डाएट? नो. म्हणजे जे पूर्ण जे अन्नाचे आपल्या ग्रुप काढलेले आहेत, ते ग्रुप मधून थोडं तरी अन्न आपल्या पूर्ण शरीरामध्ये दिवसभरातून गेलं पाहिजे. त्याचं डिवायडेशन केलेलं आहे. इन द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इज देअर, इन द आफ्टरनून लंच इज देअर, इन द नाईट डिनर इज देअर, अँड इन द इव्हनिंग वी ईट सम स्नॅक्स. म्हणजे हे जे बॅलन्स डाएट डेली रुटीन आपल्या लाईफ मध्ये दिलेली आहे, ते आपल्या संतुलित आहारामध्ये घेतलेले पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल, वी ईट इन द मॉर्निंग ओनली राईस. ओके, इन द आफ्टरनून वी ऑल्सो ईट अ राईस, इन द डिनर वी ऑल्सो ईट अ राईस. म्हणजे पूर्ण दिवसभरातून आपण फक्त काय खाल्ले, राईस. मग आपल्याला न्यूट्रियन्स किंवा बॅलन्स डाएट जे पोषक तत्व आपल्याला मिळणार ते मिळतील का पूर्ण दिवसभर? ऑब्विसली नाही मिळणार. मग आपल्याला काय केलं पाहिजे, फॉर एक्झाम्पल इन द मॉर्निंग मध्ये आपण काय फूड खाल्ले, त्याच्या थोडंसं डिफरंट मध्ये इन द आफ्टरनून मध्ये, त्याच्या थोडं डिफरंट मध्ये इन द डिनर मध्ये खाल्लं पाहिजे. म्हणजे पूर्ण दिवसभरातून आपल्या शरीरामध्ये काही अन्नाद्वारे पोषक तत्व गेली पाहिजे. थोडक्यात आपल्याला हे सांगायचे. आता परत इथे ऍक्टिव्हिटी दिलेली आहे. राईट व्हॉट इज मिसिंग इन वन डाएट. फॉर एक्झाम्पल लेट्स सी द पिक्चर. काय म्हणलेले, आयुष आहे, तनिष आहे, नैना आहे आणि अन्वी आहे. हे काय आहे, प्रत्येकाचं जेवणाचं हे दिलेलं आहे, चार्ट दिलेला आहे. आता प्रत्येकाच्या जेवणामधून काय मिसिंग आहे ते तुम्हाला लिहायचं. फॉर एक्झाम्पल फक्त हिनं काय घेतलेलं आहेत, कार्बोहायड्रेट्स घेतले आहेत, इथं काय घेतले, फक्त प्रोटीन्स दिसायला आहेत, इथं काय दिसायला आहेत, फक्त आपल्याला फॅट दिसायला लागलेत, आणि इथं काय दिलं, परत इथं कार्बोहायड्रेट्स. म्हणजेच फक्त एक फूडचा ग्रुप आहे इथं. म्हणजे एक फूडच्या ग्रुपमध्ये काय मिसिंग जे घटक आहे, काय एखादी मिसिंग फूड आहे, तो तुम्हाला त्याच्यामध्ये इन्क्लूड करायचा आहे. करणार ना मग? ओके. सो नेक्स्ट इज वी आर ऑल्सो कव्हर द बॅलन्स डाएट. म्हणजे संतुलित आहार आपण आताच अंडरस्टँडिंग केलंय. नेक्स्ट इज अ कुकिंग. आता परत आपण कुकिंगवर आलेलो. आता आहार आहे, फूड आहे, म्हणजे त्याचं कुकिंग येणार. येस और नो? Once suppose when you are going to the market with your mummy and papa, yes or no? So when you are shopping, your shopping is completed, you are become very hungry. What do you eat? What do you eat? म्हणजे तुम्हाला खूप भूक लागलेली आहे, मी मम्मी पप्पा सोबत तुमचं जे शॉपिंग आहे ते कंप्लीट केलेले आहे. मग तुमच्या मम्मीने खूप असं सामान तुमच्या बॅग मध्ये टाकलेलं आहे किंवा मम्मी पशी एक बॅग आहे. मग त्या बॅग मधून तुम्ही कुठलं सामान घेऊन खाचाल? काय खाणार तुम्ही? ग्रेन्स? You eat rice, pulses, yes or no? Cereals you eat? No. Which you eat? Which fruits you eat? Some apple is eat, snacks is there,
वेपर्स इज देअर, ऑल दी म्हणजे जे अन्न तुम्ही असं कच्चं खाऊ शकता ते तुम्ही अन्न खाणार. मग तुम्ही कडधान्य खाणार का? नाही खाणार. बिकॉज इट दिस फूड इज अनकुक्ड अँड सम फूड वी इट अनकुक्ड बट सम फूड नीड टू द कुकिंग. येस ना. मग कुकिंगची गरज कोणत्या फूडला आहे ते बघू आपण. ऑल फ्रूट्स अँड सम व्हेजिटेबल्स कॅन बी इटन रॉ. रॉ फूड्स गिव्ह अस मोर विटॅमिन्स अँड मिनरल्स दॅन कुक्ड फूड. सम ऑफ द विटॅमिन्स आर डिस्ट्रॉयड ड्युरिंग द कुक्ड. म्हणजेच आपण ज्यावेळेस काही जे व्हेजिटेबल्स आहेत, काही जे अन्न आहे खाण्याचं आपले व्हेजिटेबल्स म्हणू, जे व्हेजिटेबल्स आपल्याला कच्च्या ह्याच्यामध्ये व्हेजिटेबल्समध्ये विटॅमिन कच्चे मिळतं ते आपण खातो. ज्यावेळेस ते आपण व्हेजिटेबल्स शिजवू त्याच्यामध्ये जे विटॅमिन्स आहेत थोड्या प्रमाणात काय होतं, नष्ट होतं. म्हणून आपण जास्त लिपली व्हेजिटेबल्स आहेत किंवा जे आपण बीटरूट, आपण जे ककडी खातो ते कच्ची खातो का? कारण आपल्याला जास्त प्रमाणात त्याच्यामध्ये विटॅमिन मिळावं म्हणून. आपण त्याला शिजवूनही खाऊ शकतो पण का? जास्त प्रमाणात विटॅमिन कच्च्यामधून मिळतं आणि शिजवलं त्याला की आपण त्याचे विटॅमिन आहे जे थोडंसं जे पोषक तत्व आहेत काय होतात ते शिजवल्यानंतर नष्ट होतात. बट सम फूड्स कॅनॉट बी इटन रॉ. मेनी सिरियल्स, पल्सेस, मीट एक्सेट्रा हॅव बी कुक्ड. Cooking makes then the tender, tasty, soft and easy to digest. It is also the germs present in the food. म्हणजेच काय म्हणलेलं आहे, हे जे सिरियल्स आहेत, पल्सेस आहेत, ह्याला कुकडं करायची गरज आहे बिकॉज ऑफ द आवर डायजेस्टिव्ह सिस्टीम. म्हणजेच आपल्या ते डायजेस्ट होण्यासाठी काय होतात, हेल्प होते. काय होतं, शिजवल्यानंतर सॉफ्ट होतात, मऊ होतात. त्याच्यामध्ये जो कणखरपणा आहे, कठोरपणा आहे, तो शिजवल्यानंतर काय होतो, कमी होतो. आपल्याला पचण्यासाठी थोडक्यात काय होतं, मदत होते. फॉर एक्झाम्पल वेन वी बाईंग द सम व्हेजिटेबल्स, it is okay to eating directly because of when we eating directly all the germs going in your stomach and the stomach disease is coming out. yes or no? म्हणजेच आपण जे लिपली व्हेजिटेबल आणतो किंवा फ्रूट्स आणतो त्याला आपण डायरेक्ट खाऊ शकतो का? नाही. का? त्याच्यात जर्म्स असतात किंवा डस्ट असते जे मार्केटमध्ये बसलेले असते. आपण त्याला घरी आणता छान प्रकारे वॉश करून एकदम क्लीन करून नंतर आपण खाल्लं तर जे जर्म्स आहेत ते आपल्या पोटामध्ये किंवा आपल्या शरीरात जाणार नाहीत आणि कुठल्याच प्रकारचे डिझीज आपल्याला होणार नाहीत. सो आता परत एकदा ऍक्टिव्हिटी म्हणजे क्वेश्चन आहे. लेट्स सी. वुड यू डायरेक्टली ईट द फूड आयटम्स यू मेंटेन अबाव. आताच मी विचारलेला क्वेश्चन आहे. ज्यावेळेस तुम्ही जे अन्न आणता घरी, जे व्हेजिटेबल्स आणता ते डायरेक्टली खायचं का? ऑब्विसली नाही. नोला राईट करायचे. वी मस्ट ऑलवेज वॉश द फूड वेल वेदर वी कुक्ड इन द इटिंग इन द वॉशिंग द फूड वेल रीच डस्ट अँड जर्म. म्हणजे ज्यावेळेस आपण फूड वॉश करू किंवा व्हेजिटेबल्स वॉश करू त्यावेळेस त्याचे जे जर्म्स आहे, जे डस्ट आहे ते काय होतील, डिस्ट्रॉय होतील. मग आपल्यासाठी ते हेल्दी राहील. आता जे कुकिंग करायचे जे वे आहेत, फूड कॅन बी कुक्ड इन व्हरायटी ऑफ वेज. जे अन्न आहे ते फक्त एकाच प्रकारे खाता येतं का? त्याचे वेगवेगळे प्रकार आहेत शिजवण्याचे. ते फक्त मम्मीलाच माहित असतं, तुम्हाला नाही. लेट्स सी. फ्राईंग म्हणजेच तळणे हे प्रकार आहे. दुसरा रोस्टिंग म्हणजेच भाजणे. आता तळतात काय, कचोरी आहे किंवा जी भजी आहेत ते आपण तळतो. नेक्स्ट रोस्टिंग म्हणजेच भाजणे, चपाती आहे, भाकरी आहे, त्याचे एक्झाम्पल. बेकिंग, केक आपण बेक करतो की नाही तो. परत स्टीमिंग म्हणजे वाफवणे, आपण मोदक खातो चतुर्थीला ते म्हणजे स्टीमिंग मध्ये केलेलं असतं. बॉइलिंग, आपण उकळलेलं पोटॅटो खातो का नाही, बॉइलिंग पोटॅटो, दॅट इज अ वे ऑफ द कुकिंग. ऑल दी हे फक्त मम्मीला माहित असतं कारण मम्मी अशा वेगवेगळ्या पद्धतीने आपल्यासाठी अन्न बनवत असते. Cakes, cookies and bread can only be baked. Rice can be boiled and steamed. Potatoes can be fried, boiled, steamed, roasted and baked. पोटॅटो असा एक व्हेजिटेबल तो कशामध्ये पण मिसळतो. त्याला कुक केलं जातं, त्याला फ्राईंग केलं जातं, त्याला स्टीमिंग केलं जातं आणि त्याला असं म्हणजे भाजून रोस्टिंग करूनही खाल्लं जातं. म्हणजे कशामध्ये, डायरेक्ट पोटॅटो का, कुठले तरी पराठा वगैरे आहे अशा प्रकारे. येस और नो? सो अजून आता काय दिलेलं आहे, प्रिझर्वेशन ऑफ फूड. म्हणजेच काय, आपण अन्नाचं जे संवर्धन आहे किंवा अन्नाचं सुरक्षित ठेवण्याचं काम कसं करायचं ते बघायचं. आता प्रत्येक घटक बघितलेले आहे, विटॅमिन्स बघितलेले आहेत, बॅलन्स डाएट बघितलेलं आहे, पण अन्न कसं सुरक्षित ठेवायचं किंवा त्याचं संवर्धन कसं करायचं. लेट्स सी. फूड इज अ प्रिशेबल आयटम विच मीन्स कॅन द डिके ऑर बॅड व्हेरी क्विकली. इफ लेफ्ट इन द ओपन ऑफ सम टाइम्स जर्म्स अँड बॅक्टेरिया स्टार्ट ग्रो ऑन इट. फूड एक असा आयटम आहे त्याच्यावर पटकन बॅक्टेरिया आणि जर्म्स होतात. when we keep the open place. For example, when we go in the market we see the jalebis, samosas, vada pav, he kept in the open places. In the jalebis, in the samosas, too much dust is there and these things we eat, and in the way we face the many diseases. येस नो? आपण मार्केटमध्ये जाताना भरपूर अशा गोष्टी खातो त्याच्यामध्ये आपल्यासोबत आपल्या घरी जर्म्स येतात, बॅक्टेरिया येतात.
कशामध्ये येतात, जे अन्न उघडं ठेवतात त्याच्या अन्न असं गोष्ट आहे की पटकन त्याच्यावर बॅक्टेरिया जाऊन बसत असतो. फूड इज व्हॅल्युएबल कुक्ड ऑर अनकुक्ड. फूड कॅन बी स्टोरेड टू बी युज्ड लेटर. द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग फूड फ्रॉम द गेटिंग स्पॉइलेड इज कॉल्ड द प्रिझर्वेशन. म्हणजेच अन्न अशी एक आहे, अनकुक्ड आहे किंवा कुकडा आहे, ते आपल्यासाठी कसे व्हॅल्युएबल आहे. कारण आपण पूर्ण दिवसभर अन्न नाही खाल्लं तर आपण सारखं लक्ष कुठं जातं, अन्नाकडे जातं. म्हणजे ते व्हॅल्युएबल आहे, कच्चा असू दे किंवा शिजवलेला असू. त्याचं संवर्धन किंवा त्याचं आपण सुरक्षित ठेवण्याचं काम आपल्याला केलं पाहिजे. Preserving food not only reduce wastage of food but also enables us to have food prepared in far of places including after countries. आपल्या देशामध्ये जे अन्न आहे, आपल्या देशामध्ये तर आपण खातो, ज्वारी आहे, बाजरी आहे किंवा गहू आहे किंवा तांदूळ आहेत, हे आपल्या देशामध्ये काही अन्न आपल्याला खूप असं मिळते. आपलं लाईफ कसं हेल्दी आहे, हे अन्न कोणासाठी सुरक्षित ठेवायचं, कोणासाठी जपून वापरायचं, आपल्याला ज्यांना ते अन्न मिळत नाही त्यांच्यासाठी वापरायचे. आपल्याला खूप मिळते, आपण खातोय, आपल्याला त्याची काय व्हॅल्यू नाहीये, पण त्या अन्नासाठी म्हणजे ज्यांना ते अन्न मिळत नाही, एक टाइम सुद्धा जेवण ज्यांना मिळत नाही त्यांसाठी खूप ते व्हॅल्यू. बिकॉज ऑफ वी डू नॉट वेस्ट द एनी फूड. जंक फूड आहे, फास्ट फूड आहे, व्हेजिटेबल्स आहेत, ग्रीन व्हेजिटेबल्स आहेत, फ्रूट्स आहेत, कुठलंच फूड आपल्याला काय करायचं नाहीये, वेस्ट करायचं नाही. म्हणजेच कसं वेस्ट करायचं नाही म्हणजे फक्त खायचं नाहीये का, खायचं पण जास्त प्रमाणात खाऊन ते टाकून किंवा खराब करायचं नाही. These are different methods of preserving food. आता आपण जे अन्न ठेवतो साठवून कशा प्रकारे ठेवायचं, त्या साठवणीमध्ये आपलं अन्न कसं राहिलं पाहिजे, सुरक्षित राहिलं पाहिजे आणि त्याचं आपलं संवर्धन. फॉर एक्झाम्पल आपण तूप ठेवले, तूप ते कडवले त्याला, येस नो, पण त्याला उघडं ठेवले, थोड्या दिवसांनी उघडे आपण काय म्हणणार, त्याला फेकून देणार. मग तेच जर तूप आपण छान एका पॅकिंगमध्ये ठेवलं किंवा व्यवस्थित एकदा कपाटमध्ये ठेवून दिलं झाकून वगैरे, ते काय राहणार, प्रोटेक्टिव्ह आणि एकदम हेल्दी राहणार आपल्यासाठी. अशा प्रकारचे भरपूर असे काय दिलेले आहेत आपल्याला, फूड पॅकेज दिलेले आहे, ज्याच्यामध्ये आपलं अन्न काय होतं, सुरक्षित राहतं आणि लवकर खराब होत नाही आणि वेस्ट होत नाही. थोडक्यात म्हणजे पॅकिंग आहेत किंवा आपण म्हणतो ना आता कॅनेड आहे, डीप फ्रोजन, म्हणजे कशाला कॅरी बॅग मध्ये पॅक केलं जातं, पिकिंग म्हणजे कॅरी बॅग आहेत, कशाला भरणी लावलेल्या आहेत, म्हणजे ज्या ह्याच्यामध्ये आणि ह्याच्यामध्ये जे अन्न आपण कॅरी बॅग बघतो त्याच्यामध्ये एक हवा असते, ते काय असतं, नायट्रोजन असतं. ते नायट्रोजन गॅस काय करतो, हे जे पॅकिंग फूड आहेत, पॅकिंग फूड स्टफ आहेत, त्याला एकदम हेल्दी आणि न खराब होण्यासाठी ते हेल्पफुल असतं. Keep food in a cool place. Keep food in airtight, dry, clean container to prevent moisture, air, dust, insect, etc. from the entering the food. म्हणजे जे आपलं अन्न आहे आपल्या कुठल्या ठिकाणी ठेवायचे, थंड आहे, गरमीमध्ये ठेवल्यास ते खराब होणार. एअरटाईट कंटेनर म्हणजे ज्याच्यामध्ये हवा जाणार नाही, पॅकिंग स्टफ फूड स्टफ मध्ये जे खराब होणार नाही किंवा कुठलं डस्ट आणि जम त्यामध्ये जाणार नाही, अशा कंटेनरमध्ये आपलं अन्न आपल्याला सुरक्षित आणि कसं ठेवायचं, प्रोटेक्टिव्ह ठेवायचं. येस और नो. So we cover all these topics in the chapter. First we cover our balanced diet. What we learn in this chapter? We learn in this chapter all about our food. Which food helpful to us? Which food give us to energy? Yes or no? For the running, jumping, all the activity during the day. म्हणजेच अन्न अशा प्रकारे आपण या पाठामध्ये शिकलेलं आहे की अन्न म्हणजेच हेल्दी जे अन्न आहे, हेल्दी अन्न आपल्यासाठी कुठं कुठं आणि कशा प्रकारे उपयोगाचं आहे ते आपण पाहिले. त्याचे किती ग्रुप केलेले आहेत आपण पाहिलेले आहेत, प्रत्येक ग्रुपमध्ये कुठले घटक येतात हे पण आपण पाहिलेलं आहे. येस और नो. सो आय होप all the understand chapter very well. So now time is a homework time. So answer the following question. First question is name the nutrient food groups. म्हणजे जे आपले अन्न आहे त्याचे ग्रुप्स केलेले त्याचे तुम्हाला नाव लिहायचे. कुठले आहेत, फॉर एक्झाम्पल विटॅमिन्स आहेत, मिनरल्स आहेत, कार्बोहायड्रेट्स, हे असे जे ग्रुप्स आपण सुरुवातीला बघितले त्याचे तुम्हाला नाव लिहायचे. ओके. सो सेकंड इज वाय शुड वी नॉट वेस्ट फूड. वाय शुड वी वेस्ट म्हणजे काय, आपल्याला अन्न आहे वाया का नाही घातलं पाहिजे. येस और नो. यू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन व्हेरी वेल इन युअर नोटबुक. थँक यू व्हेरी मच.